Hello friends, Knowledge Versatile welcomes you. This is our 26th day and we are successfully attending our class regularly. And I am here once again to be the part of your spoken English session. Wish you all are doing well. Wish you all are performing well. You all want to be a good speaker and at the same time good listener. To be a good speaker, you want to be a good listener. একজন ভালো বক্তা হতে গেলে if you want to speak English clearly, fluently, you need to be a good listener. তোমার একজন ভালো শ্রোতাও হতে হবে। হ্যাঁ, তুমি যদি ভালো শ্রোতা না হও তুমি কিন্তু ইংরেজি বলতে পারবে না। If you are not a good listener, you cannot be a good speaker. You cannot speak a particular language clearly until you are a good listener. যতক্ষণ না পর্যন্ত তুমি একজন ভালো শ্রোতা হচ্ছ, you cannot be a good speaker because language depends on listening. কারণ কোনো ভাষা নির্ভর করে শোনার উপরে। তোমরা অবশ্যই জানো যে যারা কানে শুনতে পায় না তাদের পক্ষে কিন্তু কোনো একটা ভাষা শেখা খুব কষ্টকর। You must know this, that the people who cannot hear properly, it is difficult for them to speak, to learn a particular language. To learn a particular language, it is very essential that they can hear perfectly. They can hear perfectly and they try to understand all the pronunciation, all the ups and downs of pronunciation. তারা কিন্তু সমস্ত উচ্চারণের যে উঁচু নিচু ব্যাপারটা থাকে, হ্যাঁ, ভয়েস মডুলেশনের ব্যাপারটা থাকে, সেটা কিন্তু তারা বোঝার চেষ্টা করে। অ্যান্ড আই অ্যাডভাইস ইউ টু, আমি তোমাদেরকেও উপদেশ দিই, লিসন কেয়ারফুলি। আমি যে কথাগুলোকে বলছি, হোয়াট এভার আই এম স্পিকিং, আমি যা বলছি, লিসন টু দোজ কেয়ারফুলি, এগুলোকে একদম যত্ন সহকারে শোনো। লিসন টু মাই ওয়ার্ডস কেয়ারফুলি and each and every word you need to speak again. প্রতিটা শব্দ তোমাকেও বলতে হবে। If you speak what I am speaking, আমি যা বলছি তুমি যদি সেগুলোকে বলো, you will get a concrete practice. একটা দারুণ প্র্যাকটিস পাবে। You will get a concrete practice. যদিও আমি প্রতিদিন তোমাদের প্র্যাকটিসের জন্য কিছু কিছু বাক্য, কিছু স্টোরি লাইন দিয়ে থাকি, though every day I provide you, আমি তোমাদেরকে দিয়ে থাকি some specific sentences and a storyline. The storyline is not only a story. Storylineটা শুধুমাত্র একটা গল্প নয়. This is English practice excuse. একটা excuse বলতে পারো ওটাকে, যে একটা অজুহাত। The story is an excuse to speak on something, কিছুর উপরে বলার জন্য। With the progress of our class, with the progress of our session, day by day, we will have strong grip. আমাদের সঠিক শক্তিশালী গ্রিপ হয়ে যাবে, আমরা আমাদের আয়ত্তে চলে আসবে। We will have strong grip on the language and then it will be easier to deliver. তখন কিন্তু আমাদের পক্ষে সহজ হয়ে যাবে। It will be easier to deliver বলতে। My main object is to make you speak. আমার প্রধান উদ্দেশ্য হলো, my main object, আমার প্রধান উদ্দেশ্য is to make you speak, তোমাদেরকে দিয়ে কথা বলানো। If you are only a good listener, that is not sufficient. If you are a good listener, যদি তুমি শুধুমাত্র একজন ভালো শ্রোতা হয়ে থাকো, suppose if you want to learn how to ride a cycle, মনে করো তুমি সাইকেল চালানো শিখতে চাও। সেন্টেন্সটা আরেকবার বলছি। Suppose you want to learn how to ride a cycle. You want to learn how to ride a cycle. Is it possible that you learn all the method on the table and you can ride cycle?
তুমি সমস্ত মেথডটা সাইকেল কিভাবে চালাতে হয়, ইউ নো অল দ্য সিস্টেমস, অল দ্য রুলস, অল দ্য মেথড অন এ টেবিল। তুমি টেবিলে সমস্ত কিছু শিখলে। ইউ হার্ড অল দ্য অ্যাডভাইস from your elders how to ride a cycle. Is it possible for you to ride a cycle? Never. You need to practice with a cycle. একটা সাইকেল নিয়ে তোমাকে প্র্যাকটিস করতে হবে। And with the process of learning, you will meet different kinds of problems. You will solve them. You will meet different kinds of accident. You will get hurt. তুমি ব্যথা পাবে, তুমি বিভিন্ন রকম সমস্যায় পড়বে। And through this ups and downs, one time will come, you will be able to ride your cycle. একটা সময় আসবে যখন তুমি তোমার সাইকেল চালাতে পারবে। সেমলি উইথ সুইমিং, ধরো একই জিনিস সুইমিং এর সাথে, একই জিনিস রান্নার সাথে। দ্য সেম থিং হ্যাপেন্স উইথ কুকিং, সেম থিং হ্যাপেন্স উইথ সুইমিং। এভরিওয়্যার, if you are not in practical session, if you are not in practical session, no way you can deliver, no way you can perform. কোনোভাবেই তুমি পারফর্ম করতে পারবে না। no way you can perform. If you want to be an efficient one, একজন যদি দক্ষ কিছু হতে চাও, then you need to be with that. You need to be with that. তোমার সেটার সাথেই থাকতে হবে। তুমি স্পোকেন ইংলিশ করবে, তুমি ইংরেজিতে কথা বলবে, you will speak in English, but only through methodical item, শুধু মেথডিক্যাল আইটেমের মধ্যে, that will never be possible. সেটা কোনো দিনও সম্ভব হবে না। ভুল বলো, সঠিক বলো, কিন্তু বলো। whether you are speaking correctly, whether you are speaking wrongly, but you are speaking, that is the main thing. Every day I am inspiring. আমি যে প্রতিদিন তোমাদেরকে একই ধরনের কথা বলছি, একই রকম অনুপ্রেরণা দিচ্ছি, এটা নয়। আমার যে ইংরেজি কথাগুলো, এগুলো তোমরা শুনছো তো, এটা কিন্তু খুব ভালোভাবে তোমাদেরকে কাজে দেয়। এভরি ডে আই এম ইন্সপায়ারিং, আই এম স্পিকিং দ্য সেম সেন্টেন্স, সেম কাইন্ডস অফ ওয়ার্ডস। ইটস নট দ্য ম্যাটার। ইউ আর লিসনিং টু মাই ওয়ার্ডস, দ্যাটস দ্য ম্যাটার। ইউ আর লিসনিং টু মাই ওয়ার্ডস, ট্রাই টু স্পিক দেম। আমি তোমাদেরকে হয়তো 10 মিনিট কথা বলছি, তুমি সেটাকে তো, আমি তো প্রথম দিনই বলেছি 1 ঘন্টা বলতে হবে। ইউ নিড টু স্পিক ফর 1 hour. ইউ নিড টু স্পিক ফর 1 hour কন্টিনিউয়াসলি এভরি ডে। তুমি ধরো কোনো একটা সেন্টেন্স বলতে পারছো, মাই ফ্রেন্ডস কেম, দে স্যাট ডাউন, আই টক টু দেম, দে ওয়েন্ট আউট। আমার বন্ধুরা এসেছিল, তারা বসেছিল, আমি তাদের সাথে কথা বলেছিলাম, তারা চলে গেল। তো এই যে ধরো 2-4টে বাক্য, এটাকে কিন্তু তুমি যদি 10 বার বলো, মাই ফ্রেন্ডস কেম, দে স্যাট ডাউন, আই টক টু দেম, দে ওয়েন্ট আউট। মাই ফ্রেন্ডস কেম, দে স্যাট ডাউন, আই টক টু দেম, দে ওয়েন্ট আউট। This way several times, like a mad, একটা পাগলের মতন। Other people, they will think that you have gone mad. তুমি পাগল হয়ে গেছো, অন্যরা ভাববে। But your mission is in your head. কিন্তু তোমার যে লক্ষ্য, সেটা কিন্তু তোমার মাথায় রয়েছে। You need to speak. মনে রাখবে, বাড়িতে কেউ থাকে না, কারোর বাড়িতেই কেউ থাকে না। Listen that there is none to listen to you, to pay you attention. তোমাকে, তোমার প্রতি মনোযোগ দেবে এরকম কেউ নেই। তোমার যদি শিখতে হয় তো তোমাকেই শিখতে হবে। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু লার্ন, ইট ইজ অনলি ইউ। ইউল হ্যাভ টু ডু দ্য প্র্যাকটিস। সো কামিং টু দ্য পয়েন্ট, ইয়েস্টারডে আই টোল্ড ইউ এ স্টোরি। আজকে তো অনেকগুলো বাক্য বললাম, এগুলোর উপর থেকে বেছে নিয়ে তোমরা বাক্য বলবে। টুডে আই হ্যাভ স্পোকেন অলরেডি লটস অফ সেন্টেন্সেস, মেনি সেন্টেন্সেস। চুজ 5 to 10 সেন্টেন্সেস অ্যান্ড স্পিক দেম আউট। স্পিক দেম আউট রিপিটেডলি। অনেক বাক্য নেবে না, আরেকবার বলছি, অনেকগুলো 20টা বাক্য নেবে না, 5 থেকে 10টা, এর বেশি বাক্য নেবে না। ওই 5 থেকে 10টা বাক্যই বহুবার বলবে। ডোন্ট পিক আপ মেনি সেন্টেন্সেস, পিক আপ অনলি 5 to 10 সেন্টেন্সেস। এটা কিন্তু আমি প্রতিদিন বলি। অ্যান্ড those 5 sentences will be spoken for several times. ওই 5টা বাক্যই বহুবার বলতে হবে। So I'm coming to the point, because that I don't want to make my video a longer one. তোমরা তখন দেখো না, আমি জানি। And if it is a longer one, you are not interested to watch the full video. So yesterday I told you a story regarding the great scientist Newton. আমি গতকাল তোমাদেরকে একটা গল্প বলেছিলাম, যেটা নিউটন সম্পর্কে, নিউটন অ্যান্ড হিজ পেট ডগ ডায়মন্ড। আমি গতকাল যেটা গল্পটা বলেছিলাম, সেটা নিউটন এবং তার যে পেট ডগ, যে পোষা কুকুর, তো তার সম্পর্কে। তার পোষা কুকুরের নাম, হি ওয়াজ ডায়মন্ড।
তার নাম ছিল ডায়মন্ড। নিউটন had been working for last 20 years. নিউটন গত 20 বছর ধরে কাজ করছিল, and his all works were on paper. তার সমস্ত কাজগুলোই ছিল পেপারের উপরে। During those days electricity was not available. সেই সময়ে ইলেকট্রিসিটি অ্যাভেলেবল ছিল না। He had to work with candle light. তার ক্যান্ডেল লাইটে, মোমের আলোতে কাজ করতে হয়েছিল। For an urgent piece of work he had to move out. তার একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য তার বাইরে যেতে হয়েছিল। His pet dog Diamond was asleep. তার যে পোষা কুকুর ডায়মন্ড সেটা ঘুমিয়েছিল। Suddenly the pet dog Diamond jumped up on the table. হঠাৎ তার যে পোষা কুকুর সে লাফিয়ে উঠল টেবিলের উপরে। The lighted candle turned down. যে জ্বলন্ত মোমটা ছিল সেটা পড়ে গেল। And the papers caught fire. সেই পেপারগুলোতে আগুন লেগে গেল। And turned to ashes. এবং সব কিছুই পুড়ে ছাই হয়ে গেল। নিউটন কেম ব্যাক। নিউটন ফিরে এলো। নোটিসড এভরিথিং, সমস্ত কিছু লক্ষ্য করলো। বাট হি ওয়াজ টু পেশেন্ট টু বিট দ্য ডগ। সে এত ধৈর্যশীল ছিল যে কুকুরটিকে মারল না। সেন্টেন্সটা মনে রাখবে, TOO। দ্য সায়েন্টিস্ট নিউটন ওয়াজ টু পেশেন্ট টু বিট দ্য ডগ। সে কুকুরটাকে এত ধৈর্যশীল ছিল যে কুকুরটাকে মারল না। হিজ ওয়ার্ডস, তার কথা ছিল, দ্য ডগ ডিড নট নো হোয়াট হি ডিড। কুকুরটি জানতো না যে সে কি করেছে। সো দিস ইজ দ্য স্টোরি লাইন আই টোল্ড ইউ ইয়েস্টারডে। আমি গতকাল বলেছিলাম, আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম অনেকবার প্র্যাকটিস করতে। আই টোল্ড ইউ টু ডু রিপিটেড প্র্যাকটিস, ইউজ দ্য সেম সেন্টেন্স এগেন অ্যান্ড এগেন, দেন অনলি ইউ উইল গেট দ্য ফ্লুয়েন্সি। ফ্লুয়েন্সি একদিনের বিষয় নয়, বহু দিনের বিষয়। বহু শব্দ জানতে হবে, বহু সেন্টেন্স কনস্ট্রাকশন জানতে হবে। আমরা তো মাত্র ইনিশিয়াল স্টেজে রয়েছি। উই আর মেয়ারলি অ্যাট দ্য ইনিশিয়াল স্টেজ। উই আর মেয়ারলি অ্যাট দ্য ইনিশিয়াল স্টেজ। সো keep attached to me, keep watching the videos, keep practicing, so and rest will come gradually. বাদ বাকিটা নিজে নিজে আসতে থাকবে। So today's story, I'm coming to the point of today's story. আমি আজকের গল্পের উপরে আসছি। The story I will tell you, আজকে আমি যে গল্পটা বলবো, it is about two friends and a bear. সবাই জানো, প্রত্যেকে জানো, you all know the story. দুই বন্ধু এবং ভাল্লুক। This is a fictitious, কাল্পনিক গল্প। fictitious, কাল্পনিক গল্প। Two friends were walking beside a jungle, beside a forest. একটা জঙ্গলের পাশে দিয়ে দুই বন্ধু হাঁটছিল। Suddenly a bear came out. হঠাৎ একটা ভাল্লুক বেরিয়ে এলো। Between the two friends, one could climb up a tree. দুই বন্ধুর মধ্যে একজন গাছে উঠতে পারত। And he climbed up a tree. সে একটা গাছে উঠে পড়ল। But the other friend could not climb a tree. Did not know how to climb a tree. জানতো না। Did not know how to climb a tree. কিভাবে গাছে উঠতে হয় জানতো না। He lay flat on the ground. সে মাটিতে ফ্ল্যাট হয়ে শুয়ে রইল। Feigning, pretending to be dead. Pretending, ভান করে। Feigning মানেও ভান করা। FEIGN, feigning to be dead. মৃতের ভান করে lay flat on the ground. The bear came, smelled on its face. তার মুখের গন্ধ শুকলো, and went away. এবং চলে গেল। The bear came, smelled his face. তার মুখের গন্ধ শুকলো, and went away. এবং চলে গেল। It is said, এমন বলা হয়, it is said যে ভাল্লুকেরা মৃতদেহ খায় না। That it is said that bears do not eat dead bodies. The bear went away. ভাল্লুকটি চলে গেল। Then the friends came down from the tree. সেই বন্ধুটা গাছ থেকে নেমে এলো। And asked the friend on the ground, যে মাঠে ছিল, তাকে জিজ্ঞাসা করলো, What did the bear tell you? ভাল্লুকটি তোমাকে কি বলল? What did the bear tell you? What did the bear whisper into your ears? তোমার কানে ফিসফিস করে, whisper, WHISPER, whisper.
তোমার কানে কানে কি বললো? Then the other friend told, never trust a friend. Never trust a friend who leaves you in danger. এমন বন্ধুকে বিশ্বাস করবে না যে তোমাকে বিপদে ফেলে যায়। So this was today's story, or this is today's story. Speak on the story. এই গল্পটা বারবার বলো, যেরকম ভাবে হোক বলো, repeatedly. Speak the story repeatedly for several times, for many times, till you are used to words I have spoken. আমি যেই কথাগুলো বলেছি এগুলোর প্রতি যতক্ষণ না পর্যন্ত used to হয়ে যাচ্ছ, অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছ, get habituated. Speak them out repeatedly. So I will not stretch my video because that your written part I will attach with this. আমি written partটা এর সাথে জুড়ে দেবো. So keep practicing, have fun, learn English, written, speaking, all round English. So there is end today. Bye, and meeting you tomorrow once again. Bye. Two friends and a bear. দুই বন্ধু এবং একটি ভাল্লুক. Once two friends were walking by a jungle. একদা দুই বন্ধু একটি জঙ্গলের পাশ দিয়ে হাঁটছিল. A bear suddenly came out. একটি ভাল্লুক হঠাৎ বেরিয়ে এলো. One of the friends climbed up a tree. এক বন্ধু গাছে উঠে পড়ল. The other friend did not know how to climb a tree. অপর বন্ধুটি গাছে উঠতে জানতো না. He lay flat on the ground, feigning death. feigning ভান করা. সে সোজা মাটিতে পড়ে রইল মৃত্যুর ভান করে. The bear came and smelled his face. ভাল্লুকটি এলো এবং তার গন্ধ শুকলো এবং তার মুখের গন্ধ শুকলো. The bear thought him dead and went away. The bear thought him dead and went away. ভাল্লুকটি তাকে মৃত ভাবল এবং চলে গেল. The first friend came down. প্রথম বন্ধুটি নেমে এলো. He inquired what the bear whispered into his ears. সে জানতে চাইল ভাল্লুকটি তার কানে কানে কি বলল. Whispered ফিসফিস করে বলা. The friend replied, do not trust a friend who leaves you in danger. The friend replied, do not trust a friend who leaves you in danger. বন্ধুটি উত্তর দিল, যে বন্ধু বিপদে তোমাকে ত্যাগ করে তাকে বিশ্বাস করো না. Repeat every sentence for 10 times at least. প্রতিটি বাক্য অন্তত 10 বার বলো. অন্তত 10 বার.